देखे नहीं तन कृपा निकेता सुनियो गए सरकार निकट में दिता बयाना दौरे अवध सिख कहा जन संग बखाना सतगुरां दी साजे नवाजी गुरु की संगत ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ कि असी भावे सचखंड भी चले जाइए तो भी तुहानू दर्शन दिंदे रहां। फिर महाराज ने अपने हथों एक ढाल कटार ते एक सरीसा महाराज ने दिती है ते नाल ही महाराज ने कृपा दे नेत्रां दे नाल तक के बख्शिशां कर दिती। इतिहास प्रसंग आपां कल सरवण कर लिया। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਚ ਸੁਨਾਨੇ ਠਾਨ ਕੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਯੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं गया दर्शन करने वास्ते, तैयार हो गए जिथे महाराज रोज दर्शन देते। अज पूछे मैनू महाराज के दर्शन हुए नहीं। सुनो गए सरता निकट में किते बयाना। मैं किसी सिख नूं पूछया महाराज किथे ने? गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मैं दर्शन करन आया, अज मिले नहीं। वो सिख कहन लगा भी अज महाराज दरबार में नहीं बैठे, अज महाराज ना सतलुज नदी के कंढे ते चले गए, इत्थे नहीं, दरबार दे विच नहीं, जां अनंदपुर साहब दे विच नहीं। महाराज बाहर चले गए, नदी के किनारे सैर करने वास्ते गए हैं। दौरे अवध सिख कहा तिन संग बखाना। मैं कहन लगे भाई राम को भी मैं भी चल पिया भी चलो जाते हैं सतलुज के कंढे महाराज के दर्शन करांगे। मैं जाके की देखिया, जदों मैं महाराज के कोल जा रहा सी ना ते अगों सिख दौड़े आउण, वापस भजे आउण, साओ साई होए, डरे हुए दौड़े आए। मैं देखिया भी इन्हां नूं की बनया ते महाराज दे नाल रहण वाले हर वेले ने अज ये गुरु पातशाह नूं छड्ड के दौड़े आउंदे हो, डरे हुए ने, साओ साई होए। ते मैं उन्हां दे नाल फिर भाई राम कोइर कहंदे कि इस तरह वचन कीता है। सतगुर इस समय में तुम क्यों असताए। उन्हां ने पुछया, कहण लगे भी भाई पहला ये दसो भी इस वेले गुरु पातशाह किथे है। दूजा सवाल ये किया कि तुसीं दौड़े क्यों आउंदे हो, भजे क्यों आउंदे हो, कारण की है? तुसीं ते हर वेले महाराज दे नाल रहिंदे, अज गुरु पातशाह दिसदे नहीं, तुसीं सारे जने दौड़े आउंदे हो, भजे आउंदे हो, कारण की है? वो दसना करो। इस कारज के हेत कर एक तो उतलाए। एहो जी केड़ी गल हो गई है कि तुहानूं गुरु पातशाह नूं छड्ड के भजना पै गया? तुसीं डरे हुए हो, महाराज ने एहो जिहा की कर दिता है, जां कोई एहो जी गल केड़ी बन गई है
कि तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज को छड्ड के दौड़ पए हो और डरे हुए हो। ये भाई राम गोयल जी पुछदे पए हो, जिहड़े दौड़ के आउंदे पए ना सिंह महाराज दे कोलों सिख, उन्हां नूं पुछदे पए भी इहो जी किहड़ी गल है, क्यों तुसी भजे जांदे हो। कहो सबन प्रभ आज एक कुछ करियो सुभाओ। वो जिहड़े दौड़े आउंदे सन ना रुक गए ते भाई राम गोयल नूं कहण लगे भी अज महाराज पहिलां वाले नहीं रहे, जिवें पहिलां संगतां मत्था टेकदियां ते सतगुरु सारियां नाल वचन विलास करते, अज महाराज दा सुभाਅ बदल गया। अज पहले वाले ते गुरु पातशाह रह ही नहीं गए, अज उन्हां दा सुभाਅ बदल गया, उन्हां दा तौर तरीका बदल गया। अज वो बदल गए ने, इस करके असीं डर गए। ईत टीम पहन हतै न करत बचाओ। सतगुरां दे कोल जे कोई सिख जाता है ते महाराज दरिया दे विचों पत्थर चुके ते अगों पत्थर मार दे ते जां फिर मिट्टी दी ढिग चुके अगों मार दे। सतगुरु अपने डेरे नहीं किसी को आउण दिंदे, कोल नहीं कोई जा सकदा। जे कोई जाता है तो महाराज अज इन्ने गुस्से विच ने, किसी नूं इट मार दे चुक के, किसी नूं पत्थर मार दे ते किसी नूं मिट्टी दी ढिग चुक के मार के ते इस तरह महाराज सजा दिंदे। और साडे सारियां दे इटां वजियां, रोड़े वजे, पत्थर वजे, असीं तां डर के भज गए हां, भज आए हां महाराज नूं छड्ड के। सतगुरां दा अज सुभाਅ ही बदल गया है। सुनत पुतायल मैं कहो को दर्शन कीने। भाई राम गोयल जी कहते भी मैं बड़ा राम होया भी ये किवें हो सकदा भी महाराज पत्थर किवें मार सकदे, इटां किवें मार सकदे, हो किवें सकदा। चलो मैनूं जाके देखना चाहिए भी ये गल की है। भाई राम गोयल जी कहते भी मैं बड़ी छेती दे नाल तुर के ना काले पैरां दे नाल बड़े बड़े कदम पट्टे तो मैं उत्थे चला गया जिथे महाराज ही सारा कुछ वरताउंदे हन। समझदार एक सिख निकट तट नदी पसीने। महाराज दे कोल इस वेले केवल इक्को ही सिख है, बाकी सारे लोग जिन्हें हथ में चौर लिया सी ना, चौर दरबार महाराज का सिख चौर करने वाला, ਉਹਦਾ नाम सी भाई हुसनाक सिंह। सुनाक सिंह भी लिखिया, हुसनाक सिंह ਉਹਦਾ नाम होगा ਜਿਹੜਾ महाराज ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। भाई राम गोयल जी कहते भी वो गुरु पातशाह दे कोल कल्ला ही है, बाकी किसी नूं कोल नहीं महाराज ने खड़न दिता। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਕੋ ਨਾ ਰਹਿਓ ਇੱਕ ਮਾਰ ਪਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਭੱਜ ਪਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਪਦ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸਮੀਪ ਨਹਿ ਮੁਖ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇतना ही ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸਕਲ ਜਬ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਰਨ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਭੈ ਬਿਨਾਂ ਢਿਗਰਿਓ ਫਿਰੈ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰੰਦੀ ਧੀਰ ਪੁਰ ਨਹਿ ਗਇਓ ਕਲੈ ਇਹ ਕੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਧੀ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਭਰ ਬੋਲੇ ਹੋਸ਼ ਧਰ ਜਮ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਭਾਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਭਜਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਮਰਦਾਰ ਤਿਤ ਚੀਨ ਕੈ ਪੂਜਨ ਚਿਤ ਚੌਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਰ ਦਰਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬਦ ਗਿਣਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਨ ਸੁਨਾਓ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਸ ਰੀਤ ਕਰ ਦਾਸਨ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ? ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਸ ਰੀਤ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋ ਤਿਸੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰਮੋਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਮਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਊ ਜਨ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪਛ ਹਾਰੇ ਅਰਬੋਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਝਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੌੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ ਸਗਰੀ ਬਿਦ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁਮਤ ਬਸਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਣਜਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੇ ਤੇ 100 ਕੋ ਪਿੱਛਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਹੁਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੇ
वक्त नहीं है, सानू पता नहीं है भी की करना चाहिए और की नहीं करना चाहिए, सानू इसकी समझ नहीं है। इधर होए तुक को अर्थ जब लखा है सुखाला। सतगुरु पातशाह जेड़ा तुसीं आखिया ना सोया ना जागिया ते ना करी पुकारा, महाराज ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਝਾ ਬਚਨ ਬੁੱਝਾ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। और सर्वभाग्य श्री बरंते पद गूढ़ प्रसंगा। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਸਰਬੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਪਤ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। भूत भविष्यत भयो होए जग नीच उतंगा। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਨਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਚ ਹੋਣਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਵਧਣਾ ਕਿ ਘਟਣਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। अरे सुनावन सकल की दासन समझायो। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੁਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਚਨ ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। संगत बिन सिद्ध के मन को परमायो। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗਏ ਨੇ ਭਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਐਸੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਏਕ ਸੁਆਨ ਦੋਏ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਗਲ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਚਾਦਰਾ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ, ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਰੁਪਈਏ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਰੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਏ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਵੇਖੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੀਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੇਵਲ 2-3 ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਝਾੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖਾ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰੀ ਉਸ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਰਕ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਸਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਲਓ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਕ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਿਦਕ ਕੇ। ਭਾਈ ਉਸਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੋ ਭਰਮਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗਏ ਨੇ ਭਰਮ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਪੁਰ ਭਾਵਨਾ ਬੇਮੁਖ ਮਤ ਧਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ ਗੁਰ ਭਾਵਨਾ ਬੇਮੁਖ ਮਤ ਧਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁਸਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਸਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਸਰਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੁਸਰਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਸਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਹ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਪੇੜਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਚੰਡ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਪੇੜ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਮੁਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਏ ਤੇ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਬਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। ਸਹਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸ ਤਾਵ ਨੈਣ ਨਾਮ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਏਕੋ। ਸਹਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਲੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ 1000 ਲੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਥਾਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 1000 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 1000 ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ 1000 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 1000 ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਲੱਖਾਂ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ
सहसा गुना जिंदा जरूर है जेब दे विचों जिवें दा कोई काम करदा कपड़े का काम करदा है जां कोई होर काम करदा है वो लिया के गुरु नूं दिंदा पर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1000 गुना फिर वापस मंगदा है महाराज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਢੇਡੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢੇਡੀ 50 ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਢੇਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ 50 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਢੇਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਾਨ ਤੇ ਢੇਡੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਢੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਦਾ 1000 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਉਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਮੁਖ ਮਤ ਧਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਉ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਰਕਤ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੋਭ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲੀਏ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝੂਠਣਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤਜ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਮਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਮਰਨਗੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ
गवाही देनी या किसी की मदद करनी। महाराज कह लगे गुरु मदद तां करता है जे कोई गुरु वाला बनता है, जिन्हें गुरु वाल पिठ की है ना, गुरु वो हामी नहीं भरता। जो परलोक के जमा के सामने मार पैनी है, उत्थे गवाही केवल ते केवल गुरु की चलनी है। गुरु के बिना उत्थे कोई गवाही दे ही नहीं सकता। कि गुरु ने गवाही वो नहीं देनी है जिहड़ा गुरु को पता है भी ये मेरा। मान लो कि किसी के ऊपर कोई मुकदमा पै जाए तो वो वास्ते गवाही देन हो जाता जिसको पता है कि बंदा वाकई सच्चा है, निर्दोष है, कि तां ही गवाही दी जाती है। जे पता लग जाए बंदा झूठा तो परिवार के मैंबर भी नाल नहीं खड़ते, परे हो जाते कि इन्हां दा काम ही होईदा है। गुरु ने हामी तां भरनी है जे गुरु को पता भी ये वाकई मेरा सन्मुख सिख है। जे सिख बेमुख हो गया तो गुरु हामी नहीं भरेगा। सतगुरु पातशाह कहने लगे सारी संगत बेमुख होगी, मर के इस दुनिया को जान लो, दुख पाउणगे आने वाले समय में। ये साडे वचन हम सिखर के धाम में पुन उपजै जाए। सतगुरु पातशाह कहने लगे पर असीं इन्हां नूं फिर भी बख्शांगे, क्योंकि गुरु जिहड़ा है ना पिता दे समान है। तारा झिड़कै बहुत भाती बहुत पिता गल ला। पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आद्या मार्ग पागल। महाराज कहते भी ऐतकी ते ये बेमुख हो के मनणगे चले जाणगे, पर एक मौका असीं देवांगे। इन्हां नूं अगला जन्म जिहड़ा है ना वो असीं अपने सिखां दे घर विच देवांगे। साडे सिखां दे घर विच आके सिख किहड़े नाम जपण बाणी पढ़न वाले, गुरु दा वचन भय भावनी रखण वाले, उन्हां चंगे जीवन वाले सिखां दे घरे इन्हां दा असीं जन्म दवावांगे। दोबारा फिर दुनिया ते आउणगे। इस बारी ते हो गया बेमुख कि बेमुख हो के इन्हां ने मर जाना है, पर समा आवेगा ये दोबारा फिर भय भावना दे समेत हो के गुरु दे कोल आउणे हां। हो संग काली घाल कुछ तिसको फल पै। सतगुरु पातशाह कहंदे भी इन्हां ने साडी संगत कीती है, हमें झूठे मन वाली कीती है, पर साडे कोल आए ते सही ना। हुण गुरु दी संगत दा फल ते गुरु को मिलेगा। भावें आपां मन करके आए हैं, भावें आपां तन करके आए हैं, किसी भी तरीके दे नाल आए हाँ, तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे भी फल ते इन्हां नूं पाप दा करना बहुत वड्डा। ये है ने बेमुख, पर इन्हां ने गुरु की संगत कीती है, गुरु के कोल आके बैठे। इस करके साडी संगत का फल ये मिलेगा भी एक बारी असीं होर इन्हां नूं मौका देवांगे, सिखां दे घर विच जन्म दे देवांगे। दोबारा फिर भी चलो जे एक बारी तुहाडे कोलों नहीं गल बनी है तो दूजी बारी तुसीं गुरु के सन्मुख हो गए तो ये दूजी बारी सिक्खी धारण करके ते अपना जन्म सफला कर लो। एक मौका इन्हां नूं होर देवांगे। महाराज दे वचन भाई सुभाग सिंह सुनदे पे सतगुरु इत्थे ही वचन बस नहीं कर लगे, अजे होर भी वचन महाराज आने वाले समय दे सिखां दे इन्हां दी हालत किहो जी होनी है, जिहड़ी अजकल अपनी हालत चलदी पई है या आने वाले समय में जिहड़े हालात होने ने ना वो वचन महाराज इत्थे बख्शदे पे। किवें कहणगे वो वचन आपां कल दे दीवान विच सरवण करांगे। समय दी समाप्ति होना भी हुआ भी। एक है शुक्रिया।